हेलो फ्रेंड्स, वाणिज्य व्यवस्था और संचालन त्रीजा प्रकरण अभ्यास में आप सबनु फरी एक बार स्वागत है। आ प्रकरण में अत्यार सुधी आपणे चर्चा करी आयोजन ने व्याख्याओं, लाक्षणिकताओं, महत्व और मर्यादाओं पर। आ विडियो में आपणे आयोजन की प्रक्रिया अने शक्य होय तो साथे साथे आयोजना एटले के योजना प्रकारों पर चर्चाओं करीशुं। शुरुआत करिए आयोजन की प्रक्रिया। जे टाइटल तमे स्क्रीन पर जोई रह्या छो ते द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। स्वाभाविक है कि आयोजन माटे एक चौक्कस प्रक्रियामांथी पसार थवुं पड़े। अत्यार सुधी जे चर्चाओं करी एना आधारे तमने ख्याल आवी गयो हशे कि आयोजन बौद्धिक प्रक्रिया है, भविष्य माटेनी प्रवृत्तिओ छे અને ભવિષ્ય કેવું છે? અનિશ્ચિત છે। એટલે આયોજનને તબક્કાવાર પાર પાડવા માટે એક ચોક્કસ પ્રક્રિયાને અમલમાં મૂકવી પડે અને આ પ્રક્રિયાને અમલમાં મૂકવા માટે આપણી પાસે એના 8 મુદ્દાઓ આપ્યા છે। એટલે પ્રશ્નને બે રીતે સમજી શકાય, આયોજનની પ્રક્રિયા સમજાવો અથવા તો આયોજનના તબક્કાઓ પર ચર્ચા કરો। બંને में जवाब सेम ज आवे। आ 8 मुद्दाओं पर चर्चा आवशे। शुरुआत करिए आपणे एना मुद्दाओनी। सौथी पहलो मुद्दो है हेतु निर्धारण। प्रथम तबक्को है। स्वाभाविक है कि सौथी पहला हेतुओनी पसंदगी करवी पड़े अने हेतुओ योग्य रीते पसंद थाय तो ज आयोजन संचालकोने उपयोगी निवड़े छे। बीजू कि हेतुओ व्यवहारिक होवा जोईए, એટલે કે વાસ્તવિક અને બુદ્ધિગમ્ય હોવા જોઈએ। હવે વ્યવહારિક હેતુ કોને કહેવાય સમજી લો। દાખલા તરીકે કોઈ એક ધંધાકીય એકમે પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં 5% નફો કર્યો છે। હવે સાધનો પણ એટલા જ છે, કર્મચારીઓ પણ એટલા જ છે, બજારમાં માંગની પરિસ્થિતિ પણ જેસે તે જે હતી એ પ્રમાણે જ છે, કોઈ ખાસ આકસ્મિક ફેરફાર દેખાતો નથી। तो नवा नाणाकीय वर्ष माटेनुं जे आयोजन करीशुं, जे लक्ष्यांक राखीशुं ए 5% नफानो के एनी आसपासनो ज हशे। हवे संचालको एवुं नक्की करी दे कि ना आ वर्षे 20% नफो थशे तो आ अव्यवहारिक छे। एटले जे हेतुओ होय ते केवा होवा जोईए? व्यवहारिक होवा जोईए। संजोगो के परिस्थिति बदलाई नथी तो स्वाभाविक है कि पाछला वर्षे जे परिस्थिति हती ए परिस्थिति प्रमाणेनुं परिणाम आ वर्षे पण आपणने मळवानुं छे। એને એટલે જ કહેવાય છે ને કે ભૂતકાળના અનુભવના આધારે વર્તમાનમાં થતી ભવિષ્ય માટેની પૂર્વ વિચારણા છે। હવે ભૂતકાળનો અનુભવ છે કે આટલા સાધનો સાથે, આટલા કર્મચારીઓ સાથે અને આટલી જ માંગ સાથે 5% નફો થયો છે, તો ભવિષ્યમાં પણ પરિસ્થિતિ આટલી જ કે આની આસપાસ રહેવાની છે। 5ના તમે 5.5 કે 6% નફાનો અંદાજ મૂકી શકો, પણ 10, 20 કે 30% નફાનો અંદાજ કરો તો એ ખોટું છે, બિનવ્યવહારિક છે। तो સૌથી પહેલાં हेतु नक्की करवो पड़े अने हेतु केवो होवो जोईए? व्यवहारिक होवो जोईए। प्रक्रियानो बीजो तबक्को छे आयोजनना आधार स्पष्ट करवा। आधारो एटले अनुमान अथवा पूर्वधारणाओ। जे अनुमान करीए छीए, जे पूर्वधारणाओ के जे पूर्व विचारणाओ करीए छीए एने आधार कहेवाय। बीजा तबक्कामां आ आधार स्पष्ट करवाना होय छे, जे सामान्य रीते एकमना आंतरिक अने बाह्य परिबळोने ध्यानमां राखीने करवामां आवे छे। जो आधारों स्पष्ट और चौक्कस न हो तो आयोजन सफल थतुं नथी। एटले आयोजनना आधारों स्पष्ट होवा जोईए, जेना द्वारा आयोजन ने सफलता तरफ लई जई शकाय। त्रीजું છે माहिती एकत्रित करी तेनुं विश्लेषण करवामां आवे। स्वाभाविक है कि आयोजन माटे माहिती भेगी करवामां आवे छे। आ माहिती प्रत्यक्ष के परोक्ष रीते भेगी करवामां आवे अने आ माहिती ज्यारे भेगी करवामां आवे त्यारे मात्र भेगी कर्याथी ज काम नथी चालतुं। एनु विश्लेषण करवू पड़े, वर्गीकरण करवू पड़े और पृथक्करण करवू पड़े छे। तो तीजा तबक्का में भेगी करेली माहितीनुं एकत्रित करवी, एनु विश्लेषण करवू अने अर्थघटन के पृथक्करण करवामां आवतुं होय छे। चौथुं छे वैकल्पिक योजना तैयार करवी। हवे वैकल्पिक योजना कोने कहेवाय? के जे मूलभूत आयोजन के जे मूलभूत योजना छे ए योजना जो निष्फळ जाय तो एना विकल्प तरीके वापरी शकाय एवी बीजी योजना तैयार राखवामां आवे, एने वैकल्पिक योजना कहेवाय। चौथा तबक्कामां आ वैकल्पिक योजनानुं घडतर थाय छे। अनेक विकल्पो होय छे,
એમાંથી કોઈ ચોક્કસ વિકલ્પને પસંદ કરવામાં. દાખલા તરીકે કોઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરીને વેચાણ કરવું કે તૈયાર વસ્તુ ખરીદીને વેચાણ કરવું, આ વિકલ્પ હોય. હવે ધંધાકીય એકમ પાસે જે કંઈ અનુકૂળતા હશે એ પ્રમાણે શું કરશે? નિર્ણય કરશે. જો ધંધાકીય એકમને ઉત્પાદન કરીને વેચાણ કરવું પોસાય તેમ હશે તો એ એના વિકલ્પ પર જશે. પરંતુ એના કરતાં ધંધાકીય એકમ એવું નક્કી કરે કે ના, આ જ વસ્તુ બજારમાંથી તૈયાર ખરીદી લો અને પછી એનું વેચાણ કરો, એમાં નફાનું પ્રમાણ વધારે છે, તો ધંધાકીય એકમ એ બીજો વિકલ્પ પસંદ કરશે. એટલે ચોથા તબક્કામાં વૈકલ્પિક યોજના તૈયાર કરવામાં આવતી હોય છે. પાંચમા તબક્કામાં વિકલ્પોની વિચારણા કરવામાં આવે છે. વૈકલ્પિક યોજનાની યાદી તૈયાર થઈ ગયા બાદ બધા જ વિકલ્પો ઉપર વિચારણા કરવામાં આવે અને સ્વાભાવિક છે કે આ બધા વિકલ્પોમાંથી જે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ હશે અંતે એની પસંદગી થશે. બીજું, આ એક પ્રકારની બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા છે. આપણે લક્ષણોમાં જોઈ ગયા ને કે આયોજન બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા છે, તો આ જે વિચારણા કરવાની પ્રક્રિયા છે એના અનુસંધાનમાં એ લક્ષણ હતું. તો આયોજન અહીંયા બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા છે. આ વિચારણા કરતી વખતે ગાણિતિક તથા આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બીજું, અને એના માટે ધંધાકીય એકમ કાર્યાત્મક સંશોધન OR ઓપરેશન રિસર્ચ દ્વારા એક આદર્શ યોજના તૈયાર કરે છે. ટૂંકા પ્રશ્નો માટે અને સંજ્ઞા માટે OR સંજ્ઞા એટલે કે ORનું પૂર્ણ સ્વરૂપ ખૂબ મહત્ત્વનું, 1 માર્ક્સ માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. OR સંજ્ઞા અથવા ORનું પૂર્ણ સ્વરૂપ ઓપરેશન રિસર્ચ, ગુજરાતીમાં એને કાર્યાત્મક સંશોધન કહેવાય છે. તો પાંચમા તબક્કામાં જુદા જુદા વિકલ્પોની શું કરવામાં આવે છે? વિચારણા કરવામાં આવે છે. છઠ્ઠા તબક્કામાં ચોક્કસ યોજના સ્વીકારવામાં આવે છે. છઠ્ઠો મુદ્દો તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, ચોક્કસ યોજના સ્વીકારવી. સ્વાભાવિક છે કે ઘણી બધી વૈકલ્પિક યોજનાઓ બનાવી હોય તો ચોક્કસ અને પુખ્ત વિચારણાના અંતે અભ્યાસ અને ચકાસણી કરીને કોઈ એક શ્રેષ્ઠ યોજનાનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. સાતમો મુદ્દો છે ગૌણ યોજનાનું ઘડતર અને ચકાસણી. મૂળ યોજનાને અનુરૂપ અથવા મૂળ યોજનાને સહાયરૂપ થાય તે અંગેના પ્રકલ્પો એટલે કે વિકલ્પો વિચારવામાં આવે તેને ગૌણ અથવા આનુષંગિક યોજના કહે છે. દાખલા તરીકે એક સરસ ઉદાહરણ આપ્યું છે અહીંયા કે કાર બનાવતી કંપની કારના ટાયર જાતે બનાવવા કે બહારથી ખરીદવા તે અંગેનો નિર્ણય કરે તેને ગૌણ યોજના એટલે કે આનુષંગિક યોજના કહેવાય. હવે એની પાસે વિકલ્પ છે, ક્યાં તો એ જાતે પણ બનાવી શકે છે અથવા બહાર બીજી ટાયર બનાવતી કંપની પાસેથી ખરીદી પણ કરી શકે છે. સ્વાભાવિક છે કે કંપની માટે એકમ માટે જે કંઈ અનુકૂળતા હશે એ પ્રમાણનો નિર્ણય લેવામાં આવશે. તો આ આનુષંગિક યોજના તૈયાર કર્યા પછી એની સફળતા અંગેની ચકાસણી કરવામાં આવે છે જેથી ભવિષ્યમાં મૂળ યોજનાને કોઈ અવરોધ નડે નહીં. અને છેલ્લો તબક્કો છે યોજનાનું મૂલ્યાંકન કરવું. સામાન્ય રીતે ગૌણ યોજનાનું ઘડતર અને ચકાસણી કર્યા બાદ સમગ્ર યોજનાનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. હવે સ્વાભાવિક છે કે જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં મૂલ્યાંકન માટે નિષ્ણાંતો અને સલાહકારોની મદદ લેવામાં આવે, એમના અભિપ્રાયો મેળવવામાં આવે કે જેના દ્વારા સચોટ અને ચોક્કસ નિર્ણય લઈ શકાય. બીજું કે આયોજન સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. અહીંયા એક શબ્દ જોવા મળશે તમને 8મા મુદ્દામાં, લુક એન્ડ લીપ. ટૂંકા પ્રશ્નો માટે આ પણ ખૂબ મહત્ત્વનું. જ્યારે આપણે તબક્કાવાર આગળ વધીએ ત્યારે જુઓ અને આગળ વધોનો સિદ્ધાંત એટલે કે લુક એન્ડ લીપનો સિદ્ધાંત અપનાવવો પડે છે. દરેક તબક્કે મૂલ્યાંકન જરૂરી બને છે. એટલે અહીંયા છેલ્લા તબક્કામાં યોજનાનું શું કરવામાં આવે છે? મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. તો આ થયા આયોજનના તબક્કાઓની ચર્ચા. કેટલા તબક્કાઓ છે ફ્રેન્ડ્સ? 8 તબક્કાઓ. ફરી એકવાર રિપીટ કરી આપું. સૌથી પહેલાં હેતુ નિર્ધારણ થાય, ત્યાર પછી આયોજનના આધારો સ્પષ્ટ કરવામાં આવે, ત્રીજા તબક્કામાં માહિતીનું એકત્રીકરણ થાય અને એનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે, ચોથા તબક્કામાં વૈકલ્પિક યોજના તૈયાર કરવામાં આવે, 5 વિકલ્પોની વિચારણા કરવી, 6 ચોક્કસ યોજના સ્વીકારવી, 7 ગૌણ યોજનાનું એટલે કે આનુષંગિક યોજનાનું ઘડતર કરવું અને એની ચકાસણી કરવી, અને 8 યોજનાનું મૂલ્યાંકન કરવું. તો આ વિડીયોમાં આપણે તબક્કાઓ પર ચર્ચાઓ સીમિત રાખીએ છીએ. આના પછીના વિડીયોમાં
આપણે યોજનાના પ્રકારો પર ચર્ચાઓ કરીશું. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ.